एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कई सालों से आपके बच्चों की उच्च शिक्षा में मदद करने वाली पाठशाला यानी लिटिल बर्ड्स स्कूल। हमारे पास इंग्लिश मीडियम के साथ साथ तेलुगु और हिंदी की भी शिक्षा प्राप्त होती है। बच्चों को खेल कूद में रुचि देते हैं। कल्चर प्रोग्राम, आध्यात्मिक पाठ और विज्ञान के विषय में ज्यादा फोकस करते हैं। रहा सवाल बच्चों को घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक, हमारी गाड़ियां सुरक्षित तौर पर पहुंचाया जाता है। पाठशाला में उच्च शिक्षा हासिल करे हुए टीचर भी मौजूद है और शानदार स्कूल की बिल्डिंग और भव्य प्रांगण मौजूद है। तो देरी किस बात की, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो संपर्क करें प्रिंसिपल गीता अम्बिडवार। फोन नंबर है 9441995474। हमारा पता है ZPSS स्कूल के सामने, मेन रोड, बेला। नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आदिलाबाद विधायक पायल शंकर ने ज्वार किसानों को दिया आश्वासन, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सरकार से बात करूं और उन्हें ज्वार खरीदने के लिए राजी करूं। शुक्रवार को उन्होंने जैनत मंडल स्थित बाजार का दौरा किया, किसानों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया। बाद में विधायक ने कहा है कि ये बहुत दुखद स्थिति है कि किसानों को अपनी ज्वार की फसल बेचने के लिए रविवार को मंडी में आने के लिए 5 से 6 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है और कहा है कि इस मामले में जिला अधिकारियों के साथ साथ हैदराबाद के उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी बात की है। यदि आवश्यक हो तो उन्हें रात में भी खरीदारी करनी चाहिए। मौजूदा स्थिति में किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बेमौसम बारिश के कारण लाई गई ज्वार भीग जाएंगी। उन्होंने कहा है कि किसानों की कठिनाइयों को दूर करने की बहुत ज़रूरत है और कहा है कि सरकार ने हमारे क्षेत्र के किसानों को सहायता देने के लिए इसे खरीदने का निर्णय लिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें सूचना मिली है कि कुछ दलाल पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से ज्वार ला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे किसानों के साथ ये अन्याय होने की आशंका है क्योंकि हजारों क्विंटल ज्वार महाराष्ट्र से आया है। अगर ऐसी सूचना मिले कि महाराष्ट्र से ज्वार आ रही है तो पुलिस को सूचित करें। सभी किसानों को भी इन क्रय केंद्रों का लाभ उठाना चाहिए। अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे यथाशीघ्र ज्वार की खरीदी के लिए कदम उठाएं क्योंकि कृषि कार्य शुरू हो रहा है। विधायक पायल शंकर ने किसानों को आश्वस्त किया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किसानों को सलाह दी गई है कि वो सरकार द्वारा निर्धारित स्थितियों के अनुसार ही ज्वार को मंडी केंद्रों पर लेकर आए। पिछले कुछ दिनों से पायल फाउंडेशन की तत्वावधान में बाजार विज्ञापन प्राप्त करने वाले किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आज माननीय विधायक जी ने किसानों को सोया भोजन परोसा। कार्यक्रम में रत्नाकर रेड्डी, अशोक रेड्डी, राकेश रेड्डी, सुभाष प्रताप, रमेश, अकुला परवीन और अन्य शामिल रहे। ప్రతి సంవత్సరం కన్నా ముందే ఈ సంవత్సరం రుతుపవనాలు ముందుగా వస్తున్నట్టు వాతావరణ కేంద్రం చెప్తా ఉన్నది. రైతులు పండించినటువంటి జొన్న పంటను ఇంకా కూడా దాదాపు 30 నుంచి 35% కొనుగోలు అయిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెప్తా ఉన్నాయి. రైతు ఆదివారం మార్కెట్లో అమ్మడానికి వచ్చి 5-6 రోజులు మార్కెట్లో మరి జొన్నలు అమ్ముకోవడానికి అనుకొని ఇక్కడ ఉండడం చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నిజంగా కూడా బాధాకరం. ఈ విషయం మీద ఇప్పటికే సంబంధిత అధికారులకు హైదరాబాద్ స్థాయిలో అదేవిధంగా మిగతా అధికారులకు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. వెంటనే అవసరమైతే జనరేటర్లు పెట్టి, ఫ్లడ్ లైట్లు పెట్టి రాత్రి కూడా కొనుగోలు చేయాలని. ఇప్పుడు కురిచేటటువంటి అకాల వర్షాల వల్ల మరి ఆ జొన్నలు తడిచిపోతే రైతులకు ఇబ్బంది అవుతుంది. ఏది ఏమైనా రైతులకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులని దూరం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సందర్భంగా రైతులందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఈ మన ప్రాంత రైతులని ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వం ఈ జొన్నల కొనుగోలు నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నది. కానీ పక్కనున్నటువంటి మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా కొందరు దళారులు జొన్నలు తెస్తా ఉన్నట్టు సమాచారం వస్తా ఉన్నది. 1000 క్వింటాలు మహారాష్ట్ర నుంచి జొన్నలు వచ్చేటటువంటి కారణంగా మన రైతులకు అన్యాయం జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కడ రైతులకు ఏ సమాచారం వచ్చినా మీరు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వండి. రైతులంతా కూడా ఈ యొక్క కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సరైన రీతిలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఒక పక్క వ్యవసాయ పనులు మొదలవుతున్నాయి. కేవలం ఒక వారం రోజుల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉన్నది. మిగిలిన జొన్నలన్నీ కూడా కొనాలా. ఈ జొన్నలని కొన్నటువంటి జొన్నలకు వెంటనే డబ్బులు రావాలా. ఇదంతా కూడా ప్రక్రియ జరగాల. కాబట్టి మిగతా దళారులు ఎవరైనా ఆ రకమైనటువంటి మహారాష్ట్ర నుంచి తీసుకొచ్చేటువంటి జొన్నలు ప్రయత్నం చేస్తే వాటి గురించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. రైతులు ఎవరు కూడా ఆందోళన పడవద్దు.
తప్పకుండా రైతుల దగ్గర ఉన్నటువంటి జొన్నల్ని మొత్తం కొనుగోలు చేసే విధంగా నా వంతు ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాను. ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామని చెప్పినా కూడా నేను ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ మాట్లాడి రైతులు బాధలలో ఉన్నారు. పండినటువంటి పంటని మార్కెట్లో మద్దతు ధర లేని కారణంగా ప్రభుత్వం కొంటే తప్పితే రైతులకు మనుగడ లేదు కాబట్టి మీరు కొనాల్సిందని చెప్పగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు, గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళంతా కూడా పాజిటివ్ గా స్పందించి ఈ యొక్క నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కాబట్టి మనం కూడా కొంత తెలిసినటువంటి సమాచారాన్ని ప్రభుత్వంకి ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. మీ ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి జొన్నలను కూడా తొందరగా మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చి ఇచ్చినటువంటి డేట్ల ప్రకారం నేను మిగతా మార్కెట్ కమిటీ అధికారులకు అదేవిధంగా మార్కెట్ అధికారులకు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు కూడా మాట్లాడతా అవసరమైతే రాత్రి కూడా కొనుగోలు చేసి సాధ్యమైనంత తొందరలో ఈ యొక్క జొన్నల కొనుగోలు పూర్తి చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా అందరికీ తెలియజేస్తాం.